Dear students, welcome to Adishya Chemistry. Today we are going to discuss the lesson 1 of class 11 NCERT syllabus, that is some basic concepts of chemistry. In previous classes we already studied the definition of chemistry, importance of chemistry, matter, states of matter and properties of matters, physical quantities and their SI units and all. In this class, we are going to discuss the uncertainty in measurement, scientific notation, significant figures and rules for determining the significant figures. While studying chemistry, one have to deal with experimental data and theoretical calculations. While doing this, one have to deal with uncertainty. Okay, chemist ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಡಾಟಾ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, Here one have to explain extremely small masses by using extremely large numbers. Okay, but while doing mathematical operation it creates many problems. To solve this problem, scientific notation, that means any number can be written in the form of n into 10 to the power 1. This form is used. Yeah, one can explain, one can write any number in this form. This is called scientific notation. Here n may be positive number or negative number and capital N is called digit number. Okay. Chemistry ಅಂದರೆ study of atoms and molecules, very smallest particles. Correct? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಸಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನಿ ನಂಬರನ್ನು n ಇಂಟು 10 ಟು ದ ಪವರ್ n ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, 2 grams of hydrogen gas contains 602 and 20 zeros. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 and 20 zeros. Yes, yeah, very small quantity, 2 grams of hydrogen which contains these many number of molecules. Mass of hydrogen atom is 0.22 zeros. Gram. Okay, yeah, very smallest atom is hydrogen atom, right? That mass can be represented in this form, a huge number. Yeah, quantity is very less, mass is very less, but we have to express in this form. To solve this problem we can use scientific notation. Yeah, here we can write it as 6.022 into 10 to the power 23, nothing other than Avogadro number. 2 grams of hydrogen gas contains Avogadro number of molecules. Yeah, scientific notation, we can do mathematical operation very easily. This can be write in the form of 1.6 into 10 to the power 24 grams. Yes, yeah, mass of one hydrogen atom is 1.6 into 10 to the power 24 grams. Yes, in this manner scientific notation help us to solve mathematical problems of chemistry. Yeah, let's consider some examples. Yeah, multiplication and divisions. 5.6 into 10 to the power 5 into 6.9 into 10 to the power 8. Yeah, is equal to, first take the
numbers. Okay, 5.6 into 6.9 into 10 to the power 5 plus 8. ಪವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಪವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 38.64 ಇಂಟು 10 to the power 13. ಇದನ್ನು ನಾವು 3.864 ಇಂಟು 10 to the power 14 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. Let's take another example. 9.8 into 10 to the power minus 2 into 2.5 into 10 to the power minus 6. Powers are now either add or subtract. Okay, is equal to 9.8 into 2.5 into 10 to the power minus 2 minus 6. It becomes 24.5 into 10 to the power minus 8. Then now 2.45 into 10 to the power minus 7 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. Okay, 2.7 into 10 to the power minus 3 is divided by 5.5 into 10 to the power 4. Yeah. Plus, first add these two numbers, 2.7 plus 5.5 into 10 to the power minus 3 minus 4. Yeah, denominator ಇಂದ nominator ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಬಿಕಮ್ಸ್ 0.4909 ಇಂಟು 10 to the power minus 7. ಇದನ್ನು ನಾವು 4.909 ಇಂಟು 10 to the power 8 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 6.65 ಇಂಟು 10 to the power 4 ಪ್ಲಸ್ 8.95 ಇಂಟು 10 to the power 3. Yeah? While doing addition and subtraction, exponent should be same. ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಘಾತಾಂಕ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10 to the power 3 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು 10 to the power 4ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 6.65 ಇಂಟು 10 to the power 4 ಪ್ಲಸ್ 0.895 ಇಂಟು 10 to the power 4 ಘಾತಾಂಕ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 7.545 ಇಂಟು 10 to the power 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 2.5 ಇಂಟು 10 to the power minus 2 minus of 4.8 into 10 to the power minus 3. Here also exponents are changed. Okay? Exponent should be same while doing addition and subtraction. 2.5 into 10 to the power minus 2 minus of 0.48 into 10 to the power minus 2. After doing subtraction we get 2.02 into 10 to the power minus 2. Next we move to significant figures. Yeah? Every experiment measurement have some uncertainty associated with this. Commonly we use precision and accuracy words while speaking about experiment measurements. ಎಲ್ಲ experimental measurements ಕೂಡ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್? ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದಾವೆ, ರೀಡಿಂಗ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಎಷ್ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತೇವೆ. ಓಕೆ, ನಾವಿದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇತ್ತಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1.98, 1.99 ಆ್ಯಂಡ್ 2.1 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1.93, 1.94, 1.95 ಈ ಥರ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 1.95 ಮತ್ತೊಂದು ರೀಡಿಂಗ್ 2.3 ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ನು ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್
ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಿಯರ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ರೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. 283 have 3 significant figures because all are non-zero digits. Okay, 9853 have 4 significant figures. 25 have 2 significant figures. ಎಷ್ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, zeros preceding first non-zero digit is not significant. ಅಂದರೆ 0.0012. ಓಕೆ, 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಝೀರೋಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ 2, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟಿನ ಹಿಂದಿನ ಝೀರೋಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 0.8 have 1 significant figure. 0.00008 also have 1 significant figure. Okay, next, zeros between 2 non-zero digits are significant. 5008. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಝೀರೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಎರಡು ನಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸಿನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಝೀರೋಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 significant figures. 2019 which have 4 significant figures. 101 have 3 significant figures. I hope you are understanding. All non-zero digits are significant. Yeah, non-zero digits ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಝೀರೋಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ನಾನ್-ಝೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸಿನ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಏನು ಝೀರೋಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Zeros at right of a number are significant providing that they should be at right side of the decimal point. Okay, ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ನಂತರ ಬರುವ ಝೀರೋಗಳು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.001 ಹ್ಯಾವ್ 3 significant figures. ಓಕೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುವ ಝೀರೋಗಳು ಅವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಝೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ 1000. It have only 1 significant figures. Why? We can write it as 1 into 10 to the power 3. So it have only 1 significant figure. But after decimal point, zeros are considered as significant figures. ಈಗ 1000 ಅನ್ನು ನಾವು 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು 1 into 10 to the power 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ 1.0 into 10 to the power 3 have 2 significant figures. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ನಂತರ ಬರೋ ಝೀರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು 1000ಅನ್ನು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ 1.00 into 10 to the power 3. ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ significant figures. Okay, ಈಗ 2 pens which have infinite number of
ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2.0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, 2.000. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ. ಅದನ್ನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂತರ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಝೀರೋನ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ 1, 2, 20, 30 ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.